39. Baik, yang mana tu? Nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah. Kita ada dua ayah. Satu ayah dari segi biologi, binti. Satu lagi ayah dari segi ilmu. Siapa yang ajar? Rahmanir-Rahim. Khairu ma uhikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لحضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja kita baca kitab ini pada muka surat. Muka surat 39. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عددنا بكل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة في دوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan istiqamah. Kita sekarang sibukkan diri bersolawat nanti di padang mahsyar, dalam kubur ketika kita mencari pertolongan, nanti Nabi akan syafaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 90. 39. Baik, yang mana tu? Nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah. Kita ada dua ayah. Satu ayah dari segi biologi, binti. Satu lagi ayah dari segi ilmu. Siapa yang ajar kita tu? Itulah guru kita, itulah ayah kita. Tapi ayah ilmu kepada semua ayah-ayah ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita amalkan semua dapatkan Nabi. Sebab kita solat Nabi yang ajar. Kita tutup aurat Nabi yang ajar. Kita zikrullah semua dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sekali jika dibaca 3 kali setiap kali selepas solat fardu ya. Kalau solat sunat bagus lagi. Dan boleh juga dibaca pada bila-bila masa. Sebanyak mana yang mungkin. Tidak ada fix. Baca je lah. Ikut saya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma huwa ahlu. Artinya semoga Allah membalas bagi pihak kami apa sahaja yang layak kepada Nabi. Allah saja yang boleh. Nah, kita tak mampu. Allah saja itu kita minta tu, ya Allah, balaslah apa yang layak kepada Nabi. Banyak sangatlah. Bertambah-tambah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca ini. Sebab hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina tu dipanggil taswid. Boleh buat nota kat situ. Taswid. T-A-S-W-I-D. T-A-S-W-I-D. Taswid. Iaitu kita membaca Sayyidina. Itu maksudnya taswid. Sayyidina maksudnya Sayyid penghulu. Na kami, penghulu kami. Untuk Nabi kita pakai.
Untuk sahabat pun kita pakai, tapi sudah pasti berbeza dari segi ranking dan kedudukan. Jadi kita sebut taswid ni sebagai memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas itu adalah kunyah. Tulis dulu kunyah supaya bertambah ilmu. Nah, kalau tak tulis je ingat waktu ni je semangat. Habis 11.45 amrun i'tibari nanti. Dia tak boleh. Ilmu ni kita bukan macam orang Arab. Orang Arab kuat ingatan. Orang Melayu ni tak kuat ingatan. Jangan kata keluar 11.45, cuba 5 minit, cuba tanya. Apa tadi? Nah, jadi kita akui. Sebab kita memang kurang kuat ingatan. Kena tulis. Jadi, Ibnu Abbas, Ibnu tu namanya kunyah. 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 Kunyah tu adalah panggilan. Ada satu lagi orang Arab selalu guna tu. Kalau tak kunyah, satu lagi laqab. Laqab. L-A-Q-A-B. Laqab. Satu tadi kunyah. K-U-N-Y-A-H. Panggilan. Kalau laqab L-A-Q. Q-A-B. Laqab. Buat nota ya. Jadi kunyah tu Ibnu apa? Ibnu Abbas. Ummu apa? Ummu Aiman. Kita. Kemudian Abu apa? Abu Hamid. Itu. Orang Arab suka gembarkan nama anak supaya bukan sahaja ibu terkenal, ayah terkenal, termasuk juga bapa. Jadi contoh, saya ni nama ayah saya Haji Joel. Manalah tahu satu hari nanti saya nak test. Setelah lama tak mengajar, saya pun datang kat sini. Tuan-tuan, saya ni adalah Ustaz Ibnu Joel. Nanti semua tak pelik dah. Oh, Ustaz guna kunyah ya. Itu maksudnya Kak Jas selalu datang majlis ilmu ni. Kalau bukan Ustaz Muhadir ya, senyum-senyum saja ya. Senyum-senyum saja. Boleh? Jadi kalaulah ada orang pakai, kenapa saya pakai Ibnu Joel? Sebab biar ayah saya sekali. Kalau saya kata nama saya Muhadir, saya seorang je lah. Kalau saya Ibnu Joel, saya anak lelaki Tuan Haji Joel. Saya dapat, Tuan Haji Joel pun dapat juga. Baik, jadi ummu pun begitu juga. Nama kita Fatimah, anak kita namanya Zahra. Orang tanya siapa nama? Saya Ummu Zahra. Mak kepada Zahra. Kita dapat, anak pun dapat. Zahra pun sama juga. Siapa nama? Nama saya Bintu Fatimah. Bintu, anak perempuan Fatimah. Dia orang Arab suka begitu. Supaya ayah dapat, anak pun dapat juga. Tapi orang Melayu kita memang tak ni lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas, nama beliau Abdullah. Ramai sahabat Nabi nama Abdullah. Ramai. Tapi yang terkenal dipanggil Ibnu ni ada 4. Kalau nak catat, bagus juga. Satu, Ibnu Abbas. Nama asal Abdullah bin Abbas. Ibnu tu selalunya nama depan tu Abdullah. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud tapi kunyahnya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Siapa yang boleh bagi tahu nama Sayyidina Abu Bakar? Abu tu apa tadi kita sebut? Kunyah. Nama sebenar beliau bukan Abu Bakar. Nama beliau nama beliau adalah Abdullah. Abdullah. Ketika jahiliyah, zaman jahiliyah, mak beliau teringin nak dapat anak lelaki. Lalu mak beliau pun bernazar, macam berjanjilah, kalau dapat anak lelaki, saya akan bagi nama Abdul Ka'bah.
Sebab Kaabah tu satu bangunan lama yang diagung-agungkan. Dulu nama Kaabah itu Baitul Atiq. Baitul Atiq. Bait rumah. Atiq yang dibebaskan. Rumah tua yang dibebaskan. Kenapa tu? Dulu ketika Raja Abraha melihat Kaabah tu menjadi pusat ekonomi, pusat sosial, lalu dia jealous. Dia duduk di Yaman, ni Makkah, sini Yaman bawah ni. Lalu dia pun membina satu structure macam Kaabah, exactly. Empat bucu tu, penjuru tu. Tujuannya nak alihkan pandangan. Instead of Makkah, mai turun ke Yaman bawah ni. Tapi tak ada pun orang pi. Dan bertambah marah dalam sejarah menyebut maaf, ada orang Arab berak dalam tu. Buang air besar dalam tu. Bertambah marah dah dia pun berniat menuju ke Makkah untuk menghancurkan Kaabah. Dengan bala tenteranya, termasuklah tentera-tentera bergajah. Bukan semua bergajah, tak. Ada yang bergajah. Dan dia sendiri menunggang gajah ni. Menunggang gajah yang paling besar. Dikatakan dalam kitab sejarah, gajah itu bernama, mohon maaf ya, Mahmud. Mohon maaf, tak ada kena-mengena. Nama Mahmud jangan. Ini memang nama saja ya. Namanya Mahmud. Datang daripada bawah ni, sampailah ke Makkah. Apa niat tadi? Nak meruntuhkan Kaabah. Sebelum nak menyerang Kaabah, dihantar wakil dahulu untuk negotiate. Tapi wakil ni lain pula kerja dia. Apa? Diambilnya unta-unta orang Makkah ketika itu. Banyak unta diambilnya tu. Kemudian Gubernur Mekah ketika itu adalah Datuk Nabi. Siapa dia? Abdul Muttalib. Beliau seorang yang berwatakan yang sangat hebat. Ketinggiannya, dadanya, handsome-nya, memang. Ketika dia datang dan duduk, Raja Abraha waktu tu bukan bahasa, dia pakai translator. Beliau melihat, tak pernah saya melihat sosok ketua yang begitu wibawa. Ketika berjalan, ketika bercakap, ketika duduk, kan ada orang duduk lemah longlai je. Mata pun kuyu je. Nah, kita tengok pun, ya Allah, kesian. Kita nak bincang jadi lemah semangat. Dah mata macam cemeh, tahu cemeh? Itu bahasa orang kucing tu. Cemeh. Nah, ini tak. Wah, begitu kata Raja Abraha. Tak pernah saya tengok sosok tubuh yang ketika berjalan, duduk dan tegap nampak wibawa. Orang tu mungkin ketua tapi belum tentu wibawa. Dan mungkin kacak belum tentu wibawa. Apa kamu mau? Kata Abdul Muttalib. Saya nak kembalikan unta-unta saya yang diambil oleh pembantu kamu tu. Kata Abraha, pelik kamu ini. Dalam keadaan crucial, saya nak menyerang Kaabah. Ternyata kamu bukan nak minta selamatkan Kaabah. Tapi kamu minta apa tadi? Unta kamu dikembalikan. Di sini nak tunjuk beliau bertauhid. Kata Abdul Muttalib, adapun unta-unta ini milik saya. Tapi rumah itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada apa? Kaabah. Itu ada pemilik dia tu. Ada pemilik dia tu. Siapa? Allah. Unta saya selamatkan because ni untuk saya. Tapi rumah tu nanti ada yang menyelamatkannya tu. Dan dia pun pergi. Hairan Raja Abraha. Betul. Ketika gajah-gajah tadi tu, dipukul untuk muka menghadap ke Kaabah, tak mau unta. Tak mau gajah-gajah tadi tu. Dia berpaling. Contoh di sini, pukul tetap kepala ke Yaman. Pukul tetap kepala ke Yaman. Itu wahyu daripada Allah ya.
Mereka sekarang berada di satu tempat di Mina, dekat dengan Mina, namanya Wadi Muhasir. Dekat Wadi Muhasir inilah Allah datangkan burung ababil, bawa 3 ketul, batu separuh, satu di paruh tangan kanan dan kiri, dan lepaskan. Lalu terkenalah batu-batu tu, mereka jadi berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Pernah tengok daun tak? Pernah tengok ulat tak? Hebat juga ke ajar ulat pun dia tengok. Saya nak maksudkan daun dimakan ulat. Sengaja saya tanya, tengok ulat tak? Tengok juga, memang kemas. Selalunya kita tak tengok ulat, sebab ulat tu kan dah makan. Jadi daun dimakan ulat, dapat tengok tak? Macam mana? Berlubang-lubang. Macam itulah. Raja Abraha sendiri berlubang perut dia. Tapi tak mati di situ. Dia balik ke Yaman, meninggal dekat Sana'a. Ada satu tempat di Yaman tu namanya Sana'a. Jadi Allah abadikan cerita ini dengan surah Al-Fil. Al-Fil itu apa? Gajah. Gajah tu merujuk apa tu? Betul. Merujuk tentera dan merujuk gajah yang mereka pakai itu. Cuma gajah tadi tu namanya apa tadi? Mahmud. Jadi orang putih dalam Quran pun sebut, mereka pun nak tulis juga cerita ni, tapi mereka nak sebut Mahmud tak pandai, sebab dia tak belajar makhraj huruf dan tak belajar ni sifat huruf, sifat makhraj kan. Jadi dia nak juga tulis Mahmud, manalah pandai. Kita kan mah dengan hak pedas, bukan hak simpoi nak. Mahmud kan sedap. Mereka tak pandai. Mahmud, Mahmud. Last Mehmet. Mehmet tu kan gajah besar. Last setelah berlaku beberapa tahun, barulah jadi Kot Mehmet. Tu yang Kak Ajah beli perabot. Tu cerita Kot Mehmet tu dia. Ceritanya Mahmud tadi tu. Tapi janganlah takut pula lepas ni tak nak bagi nama anak Mahmud. Bukan. Itu sekadar nama saja. Tetap nama Nabi Muhammad pun Mahmud juga. Benar? Anyway, turun. Allah pun turunkan ayat Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashab. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah lakukan kepada tentera-tentera bergajah? Nah, akhir sekali ayat faja'alahum, Allah jadikan mereka ka'asfin, seperti daun ma'kul yang dimakan ulat. Itulah dia. Jadi itu juga boleh jadikan pendinding diri. Kalau kita contoh diancam orang, ditakut-takutkan orang, baca surah itu dengan niat, ya Allah, seperti mana engkau telah menyelamatkan Kaabah tu, maka selamatkanlah kami. Boleh baca tu. Jadi selamatlah Kaabah tadi tu. Bila dah selamat, itu yang dipanggil Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah lama, sebab memang dibina sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam bina tu dan dibantu oleh anak baginda bernama Nabi Syith. Tetapi ketika banjir zaman Nabi Nuh runtuh, itu yang dibina semula oleh Nabi itu namanya Baitul Atiq, rumah yang dibebaskan, sebab Allah bebaskan daripada diruntuhkan oleh Raja Abraha. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, artinya sesiapa yang membaca yang tadi tu, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu, baca tu sekali, dia telah memenatkan 70 malaikat. Malaikat ada 70 yang menulis ganjarannya selama 1000 pagi, 1000 hari. Hadis ini tidak kuat, tetapi boleh kita gunakan beramal. Saya dah letakkan siapa yang meriwayatkannya, saya tak perlu baca ya. Amalkan. Paling kurang berapa kali? Selepas solat paling kurang ya, 3 kali. Jazallah. Cuba sama-sama. Cuba jangan tengok, cuba. Jangan tengok. Jangan tengok buku kita tapi tengok buku orang, tak jadi. Jangan tengok sama-sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ada satu lagi cara beramal, tapi tak pakai jazallah, tapi guna Allahumma jazi. Dua-dua boleh.
Kalau ada dengar orang beramal, Allahumma jazi anna. Ni kan jazallahu anna. Jadi dia guna Allahumma jazi anna. Allahumma jazi anna. Semua. Ibu ke Ustaz? Dua-dua boleh cara nak beramal. Jazallahu anna boleh, ataupun Allahumma jazi anna. Kalau yang atas tu semoga Allah, tu doa tu. Kalau Allahumma jazi, itu memang doa betul-betul. Kalau jazallahu, semoga Allah membalas ke atas Nabi, begitu. Kalau yang bawah tu, ya Allah balaslah, tu lebih jelas. Jadi nak guna apa? Dua-dua boleh. Kalau kita dah biasa, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu. InsyaAllah amalkan. InsyaAllah besar pahala. Sebab kita minta kepada Allah. Sebenarnya kita tak minta pun, maqam Nabi sudah sangat tinggi. Tapi bila kita minta, itu tanda umat yang tahu diri, umat yang tahu berterima kasih. Betul ya? Macam kita jugalah dengan orang, kita kawan baik dia, kita tak ucap pun dia tahu memang kita ni seorang yang sangat memahami, menghargai. Tapi kalau kita ucap terima kasih, berbunga-bunga hatinya. Betul ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau antara ulama yang sangat cinta dengan Nabi. Saya cerita sedikit tentang beliau ya. Ada di dalam kitab namanya Jami' Karamatil Awliya. Jami' kumpulan, karamat, keramat-keramat, awliya, para awali. Itu dikarang oleh seorang wali besar, namanya Syekh Ibnul Arabi. Mohon maaf, dikarang oleh beliau, Syekh Yusuf An-Nabhani. Cerita tentang kewalian beliau, Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau kita, para asatidah, para ulama, ahli ilmu selalu sebut Syekh Nabhani je. Sebab lebih mudah. Syekh An-Nabhani. Beliau, cerita tentang beliau ya. Seorang pengarah hospital di Mesir. Hospital tu namanya Hospital Ain Syam. Pengarah tu. Dia berkawan dengan seorang yang agak berumur di Madinah. Kira orang tua jugalah. Keistimewaan orang tua ini, setiap malam jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Yaqadah tu lain, cerita lain. Ini adalah mimpi. Kemudian kawan dia di Madinah ni bercerita, beberapa malam terputus mimpi itu. Biasa selalu mimpi, terputus mimpi. Dia pun susah hati. Bacalah salawat balik, istighfar, whatever lah. Setelah terputus beberapa malam, kemudian mimpi lagi, Alhamdulillah. Kesempatan diambil. Ya Rasulullah, kenapa beberapa malam saya tak mimpi Tuhan? Apa makam orang ni kan? Mimpi Nabi ni bukan senang. Kita nak mimpi jumpa ustaz pun payah. Kan? Boleh? Kalau siapa yang mimpi jumpa orang saleh, itu tanda bagus, dan dia akan mimpi orang lebih saleh, lebih saleh, lebih saleh, jumpa dengan ulama, jumpa dengan mula-mula ustaz, bukan ustaz ni, ustaz lain, mula ustaz ataupun ustazah.
Kemudian mimpi dengan wali Allah. Mimpi jumpa dengan tabi'in. Mimpi jumpa sahabat, maybe. Kemudian barulah mimpi jumpa Rasulullah. Dia ada rank situ. Ada juga yang melompat tengok amalan masing-masing lah. Ya Rasulullah, kenapa saya tak mimpi jumpa Tuhan beberapa waktu? Kata Nabi. Ini mimpi. Ini bukan hadis apa, ni mimpi. Mimpi kalau melibatkan cerita-cerita, boleh kita ambil iktibar. Macam mana kamu nak mimpi jumpa saya? Sebab di rumah kamu ada satu kitab. Kitab itu mengata, mengejek, menghentam kekasihku Nabhani ni. Syekh Yusuf An-Nabhani tu. Itu jelas Nabi sebut tu. Dia pun bangkit daripada tidur. Dia pun pergi cari kitab apa. Kitab apa yang kata mengata Syekh Yusuf Nabhani tu. Ni wali Allah. Dia pun pi mai cari, jumpa satu kitab. Nama dia Nailul Amani Firraddi ala Nabhani. Ditulis oleh orang yang tak suka wali-wali Allah ni. Dan dia tulis kitab tu Nailul Amani. Inilah yang dicari-cari Firraddi, dalam melawan ataupun dalam menghujah An-Nabhani ni. Dia pun tengok-tengok, lah dia ambil kitab ni. Saya tak tahu dia buat apa, saya tak tahu. Tapi dia pastikan tak ada di rumah. Rupanya kitab tu ada dekat library dia. Dan dia keluarkan daripada library dia. Alhamdulillah. From that moment, Alhamdulillah, dia mimpi jumpa Nabi. Sebab itu, salah satu kenapa kita jarang ataupun tak boleh jumpa Nabi, kita dah buat dah amalan, dah umrah, dah salawat, dah check last two things. The first one, dengan mak bapak. Mak bapak kita bagus tak adab? Okey Ustaz, saya Alhamdulillah khair. Second last, tiga tadi saya sebut berapa tadi? Tambah satu lagi, tiga. Tadi cek adab kita dengan mak bapak. Kenapa? Mak bapak ni seperti satu televisyen yang kosong, yang tak di plug in dengan switch on. Dia mesti plug in dulu kan? Yang pakai itulah yang wireless lainnya. Mesti kita plug in dulu baru switch on. Itulah mak bapak kita. Tapi last pun tak mimpi juga dengan mak bapak bagus. Ini nasihat Syekh Fahmi Zamzam ni saya nak sampaikan. Last, guru. Guru kita. Kita beradab tak dengan guru? Mungkin, maaf ya, kita mungkin salah faham, salah anggap. Mungkin kita buruk anggapan. Sebab, kalau mak bapak tadi seperti wire yang kita plug in dan switch on, bila kita buka switch on, tetap gambar tu macam wabak. Gambar dia tak jelas kan? Pixel-pixel tu. Tu saya suka bahasa Kak Ajah apa tadi? Aerial. Kalau TV biasa aerial. Pemancar, satu lagi. Kalau sebut ni jadi promote pula ni. Astro. Kalau saya nak sebutkan jadi ni. Astro ke parabola, whatever. Itulah dia guru kita. Sebab kita kenal dengan Nabi, sifat, kekacakan, kebaikan daripada guru lah. Kalau guru tak bagi tahu, tak tahu kita Nabi hidung mancung. Mata Nabi di sini ni, ada merah kat sini ni. Bukan merah macam mana dia maksudnya merah tu mata orang yang segar. Kalau mata orang yang kuyu, dia tak ni sangat. Kemudian gigi Nabi tengah ni ada macam ada celah sikit. Jarak kalau Nabi senyum seperti keluar cahaya dilihat. Dan kalau Nabi muka tidak terlalu bulat dan bujur yang cantik dan hidung terletak, mata terletak, mulut terletak. Maksudnya cantik. Bukan handsome lagi. Atas daripada handsome tu. Mulut ni ada orang maaf, mulutnya lebih besar daripada hidungnya. Ataupun hidungnya lebih besar daripada mulutnya. Jadi itu. Siapa yang memperkenalkan kita muka begitu? Guru. Sebab tu guru tu macam tadilah kita buka switch on TV, televisyen kan muka masih tak jelas lagi kan. Bila dah ada apa tadi Kak Ajah? Aerial tadi tu.
Saya ingat saya masa di kampung dulu. Patah, betul tak boleh tengok di gelap habis. Sekarang ni senang ke ajar, pakai internet je sekarang, kan? Itu. Siapa yang memperkenalkan muka terletak dalam televisyen tu? Area tu lah. Parabola, whatever, Tesro tu kan. Begitulah. Allah perkenalkan Nabi pada kita melalui guru. Tapi last, satu lagi. Kita dah baik dengan mak ayah, dengan guru pun baik. Rupa-rupanya, dalam handphone kita ni ada simpan artikel-artikel yang tak baik tentang wali-wali Allah, mengatakan buruk-buruk tentang wali Allah. Macam tu. Awal delete. Tak ada, Alhamdulillah. Tapi tak mimpi juga. Tapi usaha lagi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, beliau wali Allah ya, menyebutkan dalam kitabnya Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Saya ada kitab ni kat rumah. Guru yang ku sayangi, tengok. Begitulah. Guru sayang pada guru. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ni alim besar ni, Masya Allah, menyebutkan bacaan ini dalam kitabnya Al-Uhudul Kubra. Begitu juga para penulis lain. Beliau, Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata, bacaan ini termasuk dalam wirid ke? Apa maksud wirid? Sesuatu yang diamalkan berterusan. Contohnya Kak Ajar, setiap pukul 6 mesti jogging. Dah 10 tahun dah. Jadi jogging tu menjadi wirid bagi Kak Ajar. Kerana dah selalu. Sebab tu bacaan selepas solat tu kita sebut apa? Wirid. Kenapa? Sebab kita dah selalu buat. Dah sebati. Kalau tak ada tu rasa tak sedap. Kita tak boleh tengok jam dah. Tengok Kak Ajar je. Keluar je Kak Ajar mesti pukul 6. Serupa orang pakai batik, kita tak perlu tanya hari ni hari apa. Tak perlu, hari apa tu? Itu namanya wirid. Jadi paling bagus, jadikan sesuatu amalan itu wirid. Maksud saya, contoh, kita memang tak pernah tinggal Quran. Jangan tinggal Quran ya, baca. Kalau boleh menangis kita kalau tak boleh baca Quran. Sebab itulah peneman kita. Peneman sangat-sangat. Baca walaupun sedikit. Paksa kita, Facebook bukan main. Khatam. Kan? YouTube khatam. Khatam semua. Alhamdulillah saya tak ada benda tu. Itu pun tak khatam juga. Quran. Paksa. Saya di sekolah menengah agama dulu, ada seorang cikgu, ustaz masih hidup mudah-mudahan ya, dekat Perak. Ada satu tempat namanya, lupa lah. Ustaz tu sangat mewarnai kehidupan saya. Trono. Lagi apa nama? Memang Trono ya? Trolak. Trono. Ustaz tu, Ustaz Siddiq nama dia. Sekali dia ceramah dengan kami. Kita mesti rajin, dia kata. Di sekolah menengah ni, kita 4. Kita mesti rajin. Ustaz akan bagi ayat, tulis semua supaya rajin. Kami pun berebut-rebutlah semangat. Baik, tulis baik. Allahumma paksa. Paksa diri hampa, dia kata. Itu dia, Allahumma paksa. Paksa diri kamu untuk buat rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membacanya 1000 kali, ya Allah. Pada waktu pagi dan 1000 kali pada waktu petang. Alhamdulillah. Berapa kali ni? 2000 kali ini. Tapi orang yang dah jadikan ia wirid tidak terasa beban. Sebab kaedahnya macam ni. Saya nak padam yang mana ni? Padam, boleh padam. Yang mana? Padam ni. Ini ke yang ni? Biar kita padam yang orang lain punya. Saya ambil satu contoh je. Baik, iaitu membaca Al-Quran. Ataupun solat malam.
Apa hukum solat malam? Bila sunat, ia termasuk hukum taklifi. Hukum taklifi. Taklifi ni maksudnya beban. Sebab nafsu kita terasa beban. Bangun malam ni bukan senang. Bukan senang. Bangun untuk solat malam bukan senang. Sebab itu kita terasa beban. Kerana itu dipanggil sunat. Hukum taklifi ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tetapi, tengoklah, apabila solat malam itu kita selalu atau ada satu lagi istilah dipanggil muwadhabah. Jangan kita dengar muwadhabah. Muwadhabah ni continuously doing something. Maksudnya istiqamah. Bila istiqamah ni akan menjadikan amalan ini wirid. Kan kita sebut tadi, wirid adalah sesuatu yang kita sebut tadi adalah sesuatu yang kita selalu lakukan. Apa kebaikan? Wirid ini, bila sesuatu amalan dah jadi wirid, ia seperti besi Bersinar. berani. Magnet. Seperti magnet. Apa tugas magnet? Benar? Ia seperti menarik. Menarik apa? Ia akan menarik warid. Kalau boleh tulis dia supaya tahu. Semua amalan macam tu. Apa rahsia Imam Syafi'i boleh khatam Quran 30 juzuk sehari ini? Apa rahsia Imam Abu Hanifah solat dengan wuduk solat subuh, dengan wuduk solat isyak selama 40 tahun? Apa rahsia Imam Ahmad bin Hanbal, beliau solat malam 300 rakaat setiap malam? Apa rahsia Imam Malik bin Dinar, solat ribuan rakaat setiap malam? Ini rahsia ini besar ni yang saya nak cakap ini besar. Ia punya pengajaran baik. Apabila dah jadi wirid, dia akan menarik warid. Warid ini adalah makanan kepada hati. Bila hati makan, kenyanglah. Perut kalau makan, jadi tak letih, jadi kenyang. Warid ini akan menukar. Warid akan menukar bebanan menjadi hiburan. Instead of payah solat malam, akhirnya bila tak solat malam tak sejak dah. Jadi begitu saja. Sebab dia jadi hiburan. Mungkin bagi orang yang tak pakai hiburan badan, beratlah, susahlah, mengantuklah, mata berlipatlah. Yang saya tu, sebab ini hukum bebanan kepada nafsu kita terasa beban. Sama juga dengan baca Quran. Ini kita bubuh lagi contoh lain. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran sunnah. Tetapi kalau kita selalu ia akan menjadi jadi bila diri dia dengan automatically akan menjadikan sebelum tu mesti ini ataupun connection ini akan menarik apa? Warid makanan kepada diri. Maka kalau dia tak baca Quran, dia berada tepi. Tak senang. Contoh-contoh saya tahu. Di sini sudah ada yang beristiqamah membaca Yasin setiap hari, saya tahu. Membaca setiap malam surah Al-Nur, saya tahu. Tapi macam tu Ustaz tak? Kerana ini sudah biasa. Kita baca juga. Sekian tak pandai saya. Jadi memang nanti dia buatkan. Cuba tinggal sedap-sedap kan. Berbahagialah. Ajar sudah dapat fikir sendiri. Berbahagialah. Sedari tak rasa macam tu, tak. Kalau
masih lagi penipala, masih lagi muntah, biru muka kerana mengamalkan semua itu belum lagi. Dengan hati yang tenang. Yakin kena. Kalau tak buat tidak je, kena mimpi malam. Jadi ikan apa tadi? Lagi wang, lagi tempat. Semua. Sayyidina Abu Hurairah ada tali macam benang lah, macam ni lah. Ataupun tali ringan sikit, dipintal, ada 1000 pintal. Siapa tadi? Sayyidina? Yang sebut yang lain pula ni. Sayyidina Abu ada benang yang dia pintal, tali lah yang dia pintal, berapa ribu pintal lah? Beliau tidak akan tidur setiap malam, melainkan telah khatam 12 kursinya. Apa? 12,000 tak ajar. Kita 21 kali surah Bismillah tu, ya Allah. Itu pun baca 5 je. Nanti sambung 16 sudah esok. Walhal, apa payah sangat? Lekuk-lekuk ni kan 3, 12, 15, 18, 21. Tak cari tasbih. Lekuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tengoklah kita kalau beramal tu, kalau jenis orang letak kepala atas bantal, ghaibul ghuyub, tak payahlah. Macam mana nak tutupnya Kak Ajah ni? Baik. Boleh? Kenapa orang itu kuat buat amal? Rahsianya wirid. Bila wirid, ia menarik warid. Warid itu akan menukarkan bebanan menjadi hiburan. Tak payah tengok orang lain, tengok kita lah. Kan? Contoh Kak Ajah suka masak, ya Allah. Suka betul masak. Walaupun payah, dah selalu masak, wirid. Dia akan menjadi sedap, warid. Sampai kalau tak masak, sakit-sakit Kak Ajah. Itu. Nah, semua. Boleh buat semua tu. Macam orang yang tadilah jogging tadi, cuba kalau dia tak jogging, mesti badannya rasa sakit-sakit. Sebab dia sudah dapat wirid. Dia dapat wirid. Amallah, kita cerita macam ni nak tunjuk ada orang dapat mampu beramal. Tapi kalau kita tak dapat, jangan sampai tak buat. Sebab ada kaedah, ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nah, kalau 1000 kali tak mampu, buatlah 100. 100 pun tak boleh, 40. 40 pun tak boleh, buat 10. 10 pun tak boleh, buat 3. 3 pun tak boleh, buat 1. 1 pun tak boleh, bagi boleh juga. Bagi boleh juga. Rakamlah dekat handphone tu. Bagilah handphone baca, handphone dapat pahala. Kita dapat pahala juga, pahala dengar. Pahala dengar. Kena? Itu nak tunjuk, kita sebut tu. Catatan ditambah Sayyidina dan sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bacaan di atas sebagai tanda adab dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membolehkannya, bahkan sangat menganjurkannya. Kita lihat wirid Imam Al-Ghazali, alhamdulillah saya tengok ni dah meluas sangat, malah ditampal-tampal dekat surau masjid ya. Tapi kita special kerana kita mengaji dapat ijazah khusus. Siapa yang mengaji dengan saya, dengan siapa pun, kalau begini tu namanya khusus. Sebab kita baca, kita terangkan hadis, kita terangkan cara beramal. Macam tadi kan, jazallahu anna, boleh. Allahumma jazi anna, boleh. Itu beza dengan orang lain. Orang lain yang tak mengaji mungkin, tak boleh. Sebab dalam ni tulis jazallah. Kak Ajah kata, boleh. Yang ni kata, tak boleh. Ini boleh. Dua-dua tak ramai. Biar beramai. Biar beramai. Sikit lebih baik daripada tidak beramal terus ya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengamalkan setiap bacaan ini 1000 kali mengikut hari tertentu. Kenapa?
Bukan tak boleh ramai semua. Kita ni cepat letih ketika beramai. Tambah zaman lah, aku saja, jujur saja. Baca Quran dan wirid banding dengan YouTube, dengan TikTok. Mana? Jujur saja. Sebab itu orang zaman dulu saya tengok dia punya iman dan amalan tu lebih mahal. Kita sembahyang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubika min sakhatika wa la. Mulalah tangan tu. Astaghfirullah. Benarlah dia dah. Al-azim. Kata? Alladzi la ilaha illa. Ya kan? Tak ada nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Tu saja. Sebab nak tengok, kenapa jadi macam ni? Sepatutnya, last setelah 20 minit, wa huwal aliyyul azim. Jujur je. Ni nasihat Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin bagi tahu, sekarang cabaran zaman sekarang adalah handphone. Betul. Dulu lepas kita solat, mesti siap. Sebab itu kena bawa, bukan nak tunjuk kat orang. Supaya kita jangan dipermainkan oleh handphone. Kita yang ni dia. Sebab itu setengah ulama ni supaya jangan lupa ni gini. Betul. Takkanlah ni masuk ke tempat pelik-pelik. Haji pakai ni. Tapi masuk tempat pelik-pelik. Paling kurang ni menjaga. Sebahagian ulama begini. Bukan nak tunjuk. Saya nak tunjuk ya. Bukan nak tunjuk. Supaya jaga diri ni. Ingat awak pakai tasbih takkanlah tengok orang peringatan. Samalah juga bawalah tasbih ke mana-mana, bawalah buku ni ke mana-mana, buku kecil sentiasa kat sini supaya kita berzikir. Itu tujuannya. Zaman sekarang ni ya Allah, handphone itu sangat kuat dia punya magnet tarik untuk lara tu. Jumaat baca ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah, itu yang terbaik daripada ya Allah ya Allah ya Allah. Sayang nafas tu. Jadi ya Allahu ya Allah, dua ya Allahu ya Allah. Begitu. Dia ada kaedah juga berzikir. La ilaha illallah hari Sabtu. Paling bagus untuk orang awam macam kita semua. Jangan satu-satu. Gembarkan dua. Ini dipesan oleh ulama. Dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ajar. Orang yang berzikir ada 3 peringkat. Orang yang baru mula-mula namanya mubtadi. Kita ni mubtadi ni. Kita bila berzikir gembarkan 2 kalimah jadi satu. La ilaha illallah satu. La ilaha illallah dua. Gembarkan. Dengan kita dhammahkan yang di belakang itu. Begini. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. Orang Yaman macam tu. Kalau mereka zikir ratibul haddad, begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, begitu. Tak pun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, boleh. Yang penting dua jadi satu. Supaya jangan di celah tu ada syaitan mengganggu. Itu untuk orang awam macam kita ni. Untuk orang yang mutawassit, lain pula. Untuk orang yang muntahi, lain pula. Orang yang muntahi tak perlu macam tu. Dia ada caranya sendiri. Sebab dia dah biasa zikir. Macam kita orang awam paling bagus 2 jadi 1. Macam mana? Dibariskan belakang tu dengan hu. La ilaha illallah. Hu la ilaha illallah. Kalau tak biasa tak apa. Ikut yang biasa tu. 5-1-1 pun boleh. Kira 2. 2. Contoh, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, 4. Ya Hayyu ya Qayyum. Saya dah ijazah dekat sini kan, setiap hari. Setiap hari paling bagus. Saya dah ijazah belum? Ya Hayyu ya Qayyum. Belum? Baik. Di dalam kitab
Nasaihul Ibad, karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Beliau menukilkan satu amalan. Dikatakan amalan ini datang daripada Imamul Ghazali. Alhamdulillah, saya ada sanad kitab ini daripada Syekh Fahmi Zamzam. Dan zikir yang dalam tu semuanya dapat sanad. Jadi sanad saya kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pada gurunya sampai kepada Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani, dan beliau sampai kepanjang kepada Imam Al-Ghazali. Jadi zikir kita ni bersanad. Amalan dia sama, ya Hayyu ya Qayyum, tapi setiap hari. Baik. Apa khasiatnya? Saya ingat apa yang disebut sekarang ya. Tapi dalam bahasa Arab, saya translate terus. In turidu an takuna kathira mali. Terjemahnya, kalau kamu ingin banyak harta, kamu disukai oleh lelaki dengan perempuan, disuka. Dia tengok kita suka yang positif, bukan negatif ya. Kamu didengari perkataanmu dan digeruni, selamat daripada zalim dan tipu daya daripada musuh dan orang atasan, bos ke majikan ke, dia tak boleh ni kita. Dan scammer tu makrin ni tipu daya, scammer. Maka kata dalam kitab ni, qul, hendaklah kamu baca ya Hayyu ya Qayyum alfan, 1000 kali. Baca. Jangan baca alfan tu 1000. Jangan baca ya Hayyu alfan, ya. Alfan, bukan. Ya Hayyu ya Qayyum, sebanyak 1000. Nah, bila bacanya? Selepas subuh. Kalau tak habis, baca malam pun baca juga. Tapi mana-mana amalan lepas subuh terus amal. Saya pernah buat non-stop, dengan tenang, dengan gembar tadi. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, dengan tenang. 13 minit 40 lebih saat. Lebih kurang 14 minit. Non-stop. Tapi yang ini tak semestinya non-stop. Duduk sekejap, tengah balik sekejap lagi kan, khatamkan 50. Traffic light lagi kita suka, sebab boleh khatam 10. Traffic light, jam dekat situ, lagi kita suka, boleh khatam 50. Campur sampai rumah 1000. Alhamdulillah. Habis 1000 tu cukuplah. Bukan tak nak lagi, boleh kan, macam-macam amalan kita ni. Cukuplah 1000 ya. Baik, ikut saya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Jangan baca ya Hayyu ya, jangan ditanwin. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu satu. Ya Hayyu ya Qayyum 2. Saya ijazahkan amalkan ini selepas subuh, sebolehnya khatam pagi tu. Boleh, kalau nak panjang lagi sikit-sikit boleh sampai sebelum subuh esok. Boleh. Ini panjang 1000. InsyaAllah. Cuba amalkan. Ulama kata ya, siapa yang amalkan sesuatu amalan 40 hari non-stop, biasanya ada isyarat. Biasanya. Tapi isyarat tu jangan cerita ke orang. Jangan. Takut fitnah. Sebab sama-sama amal. Ni macam-macam pengalaman. Orang tu tak ada apa pun. Sakut lagi dia kata, apa ni? Kita mai sama tapi tak ada apa pun. Sebenarnya ada 4 rahsia untuk kemujaraban sesuatu amalan. 1, ikhlas. 2, yakin. 3, istiqamah. 4, macam mana kita terima amalan tu daripada guru. Kalau kita terima amalan tu daripada seseorang, kita macam memperlekehkan, ya kau, ilmu yoko tu tak habis-habis. Ya ke? Itu tanda belum. Jaranglah. Tapi kalau kita dapat amalan daripada sesiapa pun, meluap-luap apa saya nak amal, itu insya-Allah. Tapi tolong ya, pengalaman rohani ni masing-masing.
masing-masing. Saya ijazahkan semuanya untuk mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum setiap hari 1000 kali. Tuan-tuan sebut kami try. Termasuk yang ikut kami ni live, juga yang mungkin nanti ikut dalam rakaman, dapat juga ijazah ni. Yang semua kat sini, boleh ijazahkan dengan suami kat rumah. Ijazahkan. Mengaji, ijazahkan dekat isteri kat rumah. Ya Hayyu Ya, baca Fatihah sekali untuk guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Dia dalam bahasa Arab, nanti saya terjemahkan. Tapi yang saya sebut tadi tu, dia kurang rumusannya tu. Kak Ajah macam nak tanya? Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai yang berdiri dengan sendirinya. Kita habiskan dulu ni. Kita habiskan, kita selesai. 5 minit insyaAllah. Ithnain, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Ada setengah kitab, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Boleh? Boleh, dua-dua boleh. Wa ala alihi wa sahbihi. Jangan baca wasallam, wasallim. Anda lainkan salli tu. Salli mesti wasallim. Kalau salla wasallam. Rabu astaghfirullahal azim. Khamis subhanallah al-azim wa bihamdihi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, aku memperoleh kebahagiaan dan keberkatan dengan mengamalkan segala wirid ini. Kenapa dipanggil wirid? Nah, yang tadi. Berterusan. Istiqamah dilakukan. Sebab beliau memang selalu lakukan. Baik, zikir khusus, itu kita sambung, akan datang insyaAllah. Amalan tadi ada nak tanya tak? Jangan salah beramal. Apa? Ada nak tanya? Kira satu. Ya Hayyu Ya Qayyum satu. Ya Hayyu Ya Qayyum dua. Kalau kita mengamalkan, kan kita insyaAllah berazam nak amalkan dia 1000 kali sehari kan? Maka kita mengamalkan hari Ahad. Tak perlu lagi kita ulang. Ini kan Imam Ghazali kata amalnya hari Ahad. Kita tak perlu tunggu Ahad, setiap hari. Jadi kita amal setiap hari Ya Hayyu Ya Qayyum. Hari ni hari apa? Hari Rabu. Kena sangat. Masya Allah. Amal 1000 kali. Esok hari Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali tambah la haula wala quwwata. Ingat ya, Imam Ghazali sebut 1000 ni sebenarnya untuk kita orang awam. Untuk orang yang khawas 3,000, 5,000, 10,000. Kita orang awam je. Cuma kalau kita nak amal kurang daripada itu, boleh tak? 100 kali boleh tak? Boleh. Tak apa. Tapi sudah pastilah tak samalah khasiatnya tu. Macam kita lah. Kita top up kita handphone. Handphone kita berapa gigabyte? Kan tak sama. Lagi banyak tera, lagi tera lah. Lagi tera kan, tera kan. Itulah. Jangan salahkan. Kenapa saya download tak lepas? Nak lepas lagu mana? Cuma 256 megabyte. Orang lain dah main giga lah. Kita tak main mega lagi. Lah tak ada giga. Lah main apa lah ni? Tera. Tera sungguh lah. Hak tera tu, semua orang kampung boleh masuk dalam tu. Itu bukan salah ni, salah kita. Gitulah. Kalau 1000, buatlah 1000. Sebab ulama' dah beramal. Kalau 1000, begini. Itu yang katanya, anak kunci saya selalu ulang. Sebab Syekh Fahmi selalu ulang. Kenapa ulama' letak bilangan begitu-begitu? Ya, tak ada dalam Quran, tak dalam hadis. Ya, tapi tajribah. Tajribah ni pengalaman rohani. Satu. Yang kedua, mungkin ada kaitan dengan ilmu. Nama ilmu tu Hisabul Jumal. Saya tak ada masa, saya akan beritahu kemudian. Hisabul Jumal tu, ada huruf tu, ada nombornya. Sebab itu kita amal, Ya Latif. Berapa? Selalu amal ni dapat jawab ni. Ya Latif. Berapa Kak Ajah? Terlebih 100 Kak Ajah. 100. Kemai lah Kak Ajah ni. Dia 129. Kak Ajah 229. Ke saya salah dengar? 100 saya salah dengar, maaf lah. Kalau 229, kemah lah.
Tapi cukuplah 129 sebab ia ada nombornya. Alif ada nombornya. Itu namanya hisabul Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 786, betul. Sebab ba ada nombor. Sin. Itu bukan khurafat, bukan. Ini namanya tajribah. Macam Kak Ajah lah. Kalau masak tom yam, periuk besar ni, berapa kali garam? Sikit, sudah pasti kalau satu belangan, kalau satu kawah, jangan gunakan sukatan garam yang mangkuk tadi tu. Itu namanya tajribah. Tajribah. Tambah lagi ilham daripada Allah kepada orang-orang salih. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.